خدا میں سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اب ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو ایک دو مقام پر جو یہاں کلام پاک میں تحریر ہے، ماں نہیں کہا بلکہ کہا اے عورت، اے خاتون۔ پہلا ذکر ہے یوحنا رسول کی انجیل مقدس میں قانا گلیل کی شادی کا۔ اس شادی میں مقدسہ مریم، ان کے شوہر یوسف راست باز اور ان کا سارا خاندان ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اس گھر والے نے مسیحا کو بھی، ان کے شاگردوں کو بھی مدعو کیا ہوا تھا، یسوع مسیح بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کلام پاک میں مرقوم ہے کہ لوگوں نے میں اتنی پی کہ 6 بٹکے جو 2 من اور 3 من میں گنجائش تھی، یعنی ان کا سینٹر کر لے تو 15 من، یعنی 2 اور 3 کا درمیانی کر لے 2.5 من، تو 6 سے ضرب دے تو 15 من انگوری میں لوگ پی کے ختم کر دیں۔ فلم میں دکھایا گیا مقدسہ مریم خود اٹھی ہیں، کسی نے ان کو کہا نہیں۔ مقدسہ مریم کو خود احساس ہوا کہ ان گھر والوں کی میں ختم ہو گئی ہے، اور جس پاک وجود کو میں نے جنم دیا، یسوع جس کا نام رکھا گیا، جو خدا کا چنا ہوا مسیح بھی ہے، روح القدس سے مسح کیا ہوا، آج تک میں نے کوئی بات نہیں کی۔ آج میں اس ہستی کے پاس جاتی ہوں جس کو میں نے جنم دیا تھا، یسوع جس کا نام ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہوا، ان کے ایمان کے مطابق ہوا۔ گھر والوں نے نہیں کہا کہ ہماری شفاعت کرو۔ مقدسہ مریم خود اٹھی ہیں، یسوع مسیح کے پاس گئی ہیں، اور کیا کہا؟ ان کی میں ختم ہو گئی ہے، کچھ کیا جائے۔ یسوع مسیح نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اے خاتون، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اب یسوع مسیح تو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو وجود ہے، یہ جو بظاہر ہے بشر نظر آ رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو جنم دیا، اس میں شک نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مقدسہ مریم یسوع مسیح کی ماں تھی، ہم مانتے، لیکن جس نے میں تیار کرنی تھی وہ وجود نہیں تھا۔ اس وجود کے اندر جو روح خدا تھا، کام اس نے کرنا تھا، کیونکہ مقدسہ مریم کے باطن میں، مبارک باطن میں، پہلے خدا نے اپنے روح کو بھیجا تھا اور روح کو وجود دیا تھا، اپنے روح کو مجسم کیا، مجسد کیا تھا۔ اب وہ روح اندر تھا۔ مقدسہ مریم بات کر رہی ہے باہر بشر سے، لیکن اس بشر کی تو چلو وہ ماں تھی جو بدن نظر آ رہا ہے، لیکن اس بشر کے اندر جو الوہ تھا، جو خدا تھا، جو خدا کا روح تھا، جو روح القدس تھا، روح القدس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں، وہ خدا ہے۔ اعمال 5 باب بھی پڑھے، پترس رسول کا وائس، وہ حنانیہ اور سفیرہ کا، وہی روح القدس، وہی خدا۔ اعمال 5 باب پڑھنا۔ اب اندر جو روح القدس تھا، جو خدا تھا اندر، اس نے اصل میں کہا ہے اے عورت، اے خاتون، مجھے تجھ سے کیا کام۔ یعنی خدا کی کوئی ماں، کوئی باپ نہیں۔ اس بائبل مقدس کا جو خدا ہے، اس کی کوئی ماں یا باپ نہیں۔ ہم جو مسیحی ہیں، اس بائبل مقدس کا جو خدا ہے، اس کی کوئی ماں نہیں، نہ کوئی خدا ہے۔ وہ خود آپ ہے، خود آپ سے ہی خدا ہے، اور خود آیا، اس سے شارٹ ہے خدایا، آئے میرے خدایا، یعنی کہ وہ خود آیا، اس کو کسی نے نہیں بھیجا۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میں خود آیا ہوں، مجھے باپ نے جو خود ہے اس نے بھیجا ہے، میں اس میں سے نکلا ہوں، اس نے بھیجا ہے۔
यसु मसीह को खुदा बाप ने भेजा, खुदा को किसी ने भेजा, वो खुद थे। गोया खुदा की कोई माँ नहीं, जो खुदा जो अंदर रहता था, रूह कुद्दुस पाक रूह, उसने कहा आए औरत मुझे तुझसे क्या काम। दूसरा मंदिर है सलीब का। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, बरोज जुमा, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं, मुबारक जुमा कहते हैं। अब सलीब का मंजर, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, नीचे मुकद्दस मरियम मगदलीनी, एक और बंदा, बड़े लोग बैठे यानी खड़े थे, और यूहन्ना रसूल भी नीचे खड़े थे, जो मोहब्बत का रसूल कहलाते हैं। मोहब्बत का रसूल यूहन्ना रसूल है। पतरस की ड्यूटी और लगाई गई उन बुजुर्गों की, उनको जिम्मेदारी दी गई कलीसिया की। और नीचे ये खड़े थे। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर क्या कहा? जन्म देने वाली खातून मुकद्दसा को, मुकद्दस मरियम को क्या कहा? आए औरत देख ये तेरा बेटा है। ये नहीं कहा कि मेरी माँ, आए औरत देखिए तेरा बेटा। और यूहन्ना को कहा देखिए तेरी माँ। और जब यीशु मसीह ने जान दे दी, वो मुकद्दस मरियम को अपने साथ घर लेकर वहां भी खुदा इंसानी रूप में अपने साथ मिलाने के लिए उस बदन में होकर हमारी कुर्बानी दे रहा है। लेकिन जो बदन है वो तो ठीक है, लेकिन खुदा की कोई माँ नहीं। और यीशु मसीह ने तौहीन नहीं की, ये एक खास बात है। यीशु मसीह ने मुकद्दस मरियम की तौहीन नहीं की। वो तो 30 वर्ष उनकी ताबेदारी में रहे थे। वो तो 30 वर्ष ताबेदारी में रहे थे। उन्होंने, जबकि रासबा यूसुफ उनकी जिस्मानी बाप नहीं थे, यीशु मसीह को तो बगैर बाप के पैदा किया गया। उन्होंने ताबेदारी की, वफादारी की, एक आला स्तर के बावजूद भी 30 वर्ष की उम्र तक उनके साथ बढ़ाई का काम किया। वो ताबेदार थे, वो इनके भी वफादार थे, और खुदा बाप के भी। खुदावंद हमें भी ताबेदारी का दर्स देते हैं। यीशु मसीह ने मुकद्दस मरियम की तौहीन नहीं की, बल्कि बात बशर की नहीं, उस बशर के अंदर जो, इसलिए पाक कलाम में है कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान, कामिल खुदा थे। वो जो बशर नजर आते थे, जिनको नींद भी आ जाती, भूख भी, थक भी जाते, वो कामिल इंसान थे, क्योंकि खुदा ने अपने रूह के ऊपर एक कामिल इंसान बनाया। और जो रूह है वो खुदा है, लिहाजा खुदा की कोई माँ नहीं। वो अंदर जो थे वो कामिल खुदा थे। हाँ, बैसियत बशर, वो कश्ती में सो गए जब तूफान था, बैसियत इंसान सो गए। जब उनको उठाया गया तो जो उस इंसान के अंदर रूह था, खुदा का रूह, कुद्दुस पाक रूह, उस खुदा ने, उस पाक रूह ने डांटा, आए तूफान रुक जा, थम जा, और अमन हो गया। जब वो आगे गए तो बशर की सूरत पर, इंसान की सूरत पर, वो जो सब ने, एक जगह है एक शख्स, दूसरी जगह है दोष, लेकिन जिसमें बदरूहें थी, लश्कर था, वो उस बशर के सामने पहले पत्थर उठा के आ गया। लेकिन जब यीशु मसीह ने ऐसे नजर की, वो समझ गया कि ये तो खुदा का कद्दूस है। वो यीशु मसीह के सामने कांपने लगा, उस बदन के सामने नहीं कांपा, उस बशर के अंदर, उस इंसान के अंदर जो खुदा था, जो रूह कुद्दुस था, जो पाक रूह था, उसके सामने कांपता है। फिर अंदर से मसीह ने कहा, उनको पता था क्या है, लेकिन हमें सिखाने के लिए, इंसानों के लिए, कि लोगों को भी पता चले कि असल सामने जो है क्या, तेरा नाम क्या है, वो हमें बताने के लिए, सबको बताने के लिए पूछा। उनको तो सारा पता था। उसने कहा लश्कर, जो लश्कर 2000 से लेकर 6000 तक लश्कर होता है, बदरूहों का पूरा लश्कर उसके अंदर था। अलौहियत काम कर रही है, कुदरत काम कर रही है। यानी जिसने कहा आए औरत, वो अंदर खुदा था, और उस खुदा ने कहा, खुदावंद हम सबको बरकत दे कि हम यीशु मसीह की तारीफ करें, ताबेदारी भी करें। वो बहुत जल्द आसमानों पर आने वाले हैं। आमीन।